माहिती आहे तुम्हा पोरे काय આવનારો ભવિષ્ય काय आज આપણે एकजूट વીને भारसो विरुद्ध આપણે एकता कीने नोड़ीने त्याले या तमाम या आदिवासी क्षेत्र में जमीन के त्यान पठाण जमीन मिळणार ये म्हणून एकता जाळवी थोडो गरज आहे जर आपण पाथा पोळ्या तर यान बी ने मिले तुमने बी ने मिले तहा हाती हाचा केडा आहे जाणारा आणि केडा लागणारा म्हणून तमाम या भागुमेरिया जे पंचायत समिति सदस्य भी सरपंच भी किंवा जिल्हा पंचायत जोहार पब्लिक। तो अपना सागबारा तालुकाना खोपी गामे जे जमीन विवाद चाली रह्यो छे मित्रों ते आखा गुजरात थी लईने महाराष्ट्र सुधी चर्चा चालू छे मित्रों। तो आपणे पण नाना क्रिएटरो एक थईने तई विडियो बनाववा जरूरी छे मित्रों अपना आदिवासी समाज माटे। तो अपना युवाने भी कहेवा मांगू छे के बधा समाज माटे एक विडियो क्रिएट करो। नाना मोटा क्रिएटरोने मारी नम्र अपील छे तो जल्दी न्याय मळे एमने। तो आओ विडियो में जोईए शुं कही रह्या छे महाराष्ट्रथी आवेला अने आनंद पटेल शुं कही रह्या छे। आओ विडियो में जोईए। विडियो वधु ने वधु शेर कर दीजो मित्रों। तालुकाना खोपी गाममां जे जंगल जमीन खेडता खेडूतोनो विवाद छे एमां जे खेडूतो जंगल जमीन वर्षोथी खेडे छे ने ए खेडवा माटे आवेला तो आजे जंगल खाताए पोलीस स्टाफ ने બધું ઉતારીને આજે એમને ખેડતા રોકવામાં આવ્યા છે એના માટે અમે આગેવાનો આવ્યા છે અને ખાસ તો અમે સરકારને એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે આદિવાસી સમાજ આદિ અનાદિકાળથી આ દેશમાં રહે છે ને આ દેશનો મૂળ માલિક છે અને તો પણ આદિવાસી સમાજ માટે 5મી અનુસૂચિ લાગુ પાડી પૈસા अलग अलग कायदाओ लागू पड़ा तो पण जंगल खातु अलग अलग प्रकारे हैरान करीने आदिवासी समाज जमीन नहीं खेड़ाय एना माटे अटकाववामां आवे छे। अहींना जे पण खेडूतो छे ए उकाई डेममां विस्थापित थईने अहींया वस्या छे जे पण उमरपाड़ा तालुकामां छे के सागबारामां छे तो पण जंगल खातु बंने तालुका वच्चे विवाद करीने जंगल खातु जमीन खेडती अटकाववामां आवे छे। એટલે અમારે તો જે ખેડૂતોનો હક છે એ હક માટે આજે અમે બેઠા છે અને જ્યાં સુધી એનો નિકાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે આ જગ્યા પર બેઠા છીએ। આજે પણ અધિકારી સાથે વાત કરી અને સોમવારે જો અધિકારી અહીંયા મળવા આવશે તો અમે તમામ આગેવાનો તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને આનું નિરાકરણ કરવા માટેનું સંઘર્ષમાં પડ્યા વગર નિરાકરણ કરવા માટેનું નો રસ્તો એમને કાઢવો પડશે। કારણ કે આપણે સૌ આદિવાસી ખેડૂતો આસમાની ખેતી કરીએ છીએ અને એમાં પણ આપણે અત્યારે જોવા જઈએ તો લગભગ 2 મહિના પાછળ પડી ગયા અને એ ખેતી માટે જ અને આપણે કોઈ ખેતી કરીએ છીએ બધું આપણે ખાઈ જતા છે જેટલું ઉગાડીએ ડાંગર ઉગાડીએ કે કશું બી ઉગાડે આપણે પોતે ખાઈ છીએ બધાને આપીએ જ ને કે આપણે કોઠારા ભરી દઈએ આપણે પણ લોકો માટે જ ખેતી કરીએ છીએ અને એના કારણે જ અમે બધા અહીં આવ્યા છે। આપણા જંગલ ખાતા વચ્ચે આપણે સંઘર્ષ કરવાનું ઘર્ષણ કરવાનું નથી અને અમે વિધાનસભામાં પણ વિરોધ પક્ષના નેતા તુષારભાઈની જોડે વિધાનસભામાં પણ રજૂઆત કરીશું અને અહીંના લોકોને ન્યાય મળે એવું અમે કામ કરીશું અને હવે અમે રજા પણ લેવાના છે પરંતુ લીલાબેન અને આગેવાનો જ્યારે અમને બોલાવશે ત્યારે અમે તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીશું। જય આદિવાસી। ये इश्यू में हम आए हैं यहाँ पे XMLA भी है हमारे LOP भी है हमारे प्रेसिडेंट भी सब है तो आप आइए क्या इश्यू है हमें बताइए तो खरा आप गिफ्ट तो कीजिए हमें। तो ये आपकी रेंज में नहीं आता तो फिर हाँ तो फिर अभी हम हाँ 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 तो आप कब आओगे बताओ उस दिन हम रखेंगे लेकिन यहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना। हाँ हेलो आप नहीं आ सकते हो तो दूसरे अधिकारी को भेजो नहीं तो हमें बताओ कब आओगे दोनों डिस्ट्रिक्ट के क्योंकि यहाँ पे ये 1-2 गांव की समस्या नहीं है 11-12 गांवों की समस्या है और दो ब्लॉक के बीच की लड़ाई हो जाएगी फिर। हाँ तो फिर आप एक गांव के लोगों को डरा धमका रहे हैं दूसरे को खेती करने दे रहे तो ये इसका निर्णय कौन लेगा। आप है ना यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ उन्होंने बोला हमारे साथ यहाँ पे संघर्ष हुआ घर्षण हुआ तो वीडियो होगा तो मैं आपको दे दूंगा बराबर ना। अगर
कोई यहाँ पे भेजिए और यहाँ पे इतने लोग आए हैं तो फिर हाँ તમારી માં કઈ પ્રૂફ હોય તો આપો વાત થઈ મારી એસીએફ જોડે વાત થઈ જ્યારે આગેવાનો આવે છે વિરોધ પક્ષના નેતા આવે છે અમે અત્યારે વર્તમાન ધારાસભ્ય છીએ માજી ધારાસભ્ય છે જિલ્લાના આગેવાનો જ્યારે આવે છે ત્યારે અહીં કોઈક ને કોઈક જંગલ ખાતાના કર્મચારીઓ આવવું જોઈએ અને અમારા જેવા જવાબદાર વ્યક્તિને બ્રીફ કરવું જોઈએ કે આ ઘટના કઈ રીતે બની અને કઈ રીતે થઈ અને અહીંના આગેવાનો દ્વારા બહેનો દ્વારા પણ જાણવા મળ્યું કે એસીએફે અમારી સાથે ઘર્ષણ કર્યું અને અમને ધાક ધમકીઓ પણ આપી છે અને એ બાબતમાં મેં એમને બોલાવ્યા એમણે કીધું સુરત છું સુરતથી આવતા 3 કલાક થશે અમે એમ પણ એમને કીધું કે તમે અમને નવો સમય આપો અને અહીં બેસીને નિરાકરણ કરવા માટેનો સમય આપો અમે તમારી સાથે વાતચીત કરવા તૈયાર છે અને એમને અત્યારે પણ કીધું છે તમારા કોઈ આગેવાન નજીક હોય તો એમને પણ મોકલો મતલબ આ સાગબારાના લોકોની સાથે આદિવાસી સમાજના લોકોની સાથે આસમાની ખેતી કરતા ખેડૂતોની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો એવું લાગે છે માત્ર ને માત્ર રાજકીય કાવાદાવા રાજકીય સ્ટન્ટ માટે અને પોતાની વોટ બેંક સાચવવા માટે અહીંના ખેડૂતોને હેરાન પરેશાન ભારતીય જનતા પાર્ટી કરે છે એવું લાગી રહ્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે 2 નેતાઓ છે એ નાટક કરી રહ્યા છે મારી સરકાર હોય ને મારું નહીં સાંભળતી હોય ને ઉપવાસ પર બેહવું પડે એના કરતા તમારે ધારાસભ્યને સંસદ પદ જ છોડ દેવું જોઈએ પોતાની સરકાર છે પોતાની માં પીરસનાર છે અને છોકરા ભૂખે મરે એટલે દર્શનાબેન અને મનસુખભાઈ તો રાજકારણ જ છોડી દેવું જોઈએ તમારું મુખ્યમંત્રીમાં કઈ ઉગતું નથી તમારું ઉપર સરકારમાં ઉગતું નથી તો તમે શા માટે અહીં માત્ર નાટક કરવા માટે અહીં ધરણા પર બેઠા એ મને નવાઈ લાગે છે.